ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਲੋਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ। 125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈਰੋਇਨ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ। ਸ਼ਰਟਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ 'ਚ 3 ਹੋਰ ਤਸਕਰ ਅਜਨਾਲਾ ਨੇੜਿਓਂ ਕਾਬੂ। ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਨਵੇਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ। ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਤਾਰ 'ਚ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 'ਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਡਰੋਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁੱਟੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈਰੋਇਨ, ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਕਾਰਤੂਸ BSF ਨੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹਲਚਲ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ BSF ਦੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਡਰੋਨ ਦੀ ਹਲਚਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ BSF ਵੱਲੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ 10 ਪੈਕੇਟ ਹੈਰੋਇਨ, 1 ਪਿਸਤੌਲ, 9 mm ਦੇ 50 ਕਾਰਤੂਸ, 2 ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਰਾਮਦ ਹੈਰੋਇਨ ਦਾ ਵਜ਼ਨ 7.5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ है। यानी कि 12:05 पर 55 बटालियन की हमारी गोल्फ कंपनी है BOP सोर वाले के एरिया में हमने हमारे फॉरवर्ड डिप्लॉयड ट्रुप्स ने ड्रोन की हमिंग साउंड सुनी और उसका पीछा किया। पर उस पर हमने फायर किया। हमारे 9 राउंड फायर हुए हैं उस पर। उसके बाद एक्सटेंसिव सर्च ऑपरेशन चला, जिसमें हमें टोटल जो इस ऑपरेशन में है 30 पैकेट मिले हैं, और जिसके पैकेट का टोटल वेट है 26 किलो 850 ग्राम विद पैकिंग मटेरियल। तो इसमें 2 जगह सीमा सुरक्षा बल ने जो है ये रिकवरी की है। इस पूरे ऑपरेशन में हमारे पुलिस, लोकल पुलिस SSP फजीलका का बहुत बड़ा सहयोग रहा है, और हमारा ज्वाइंट सर्चिंग ऑपरेशन साथ चला था। और क्या क्या मिला सर इसके साथ? इसके साथ जो टोटल मिला है पिस्टल 1, मैगजीन 2 और 50 राउंड में साथ मिले हैं। जिस तरह से सर रिकवरी हुई है, कुछ लग रहा है ड्रोन एक बार नहीं कई बार आया? हो सकता है, कैन नॉट बी डिनाइड। सर कितने लोग थे जो इस खेप को लेने के लिए इधर पहुंचे थे जी? ये अब रात का टाइम था, लेकिन भागते हुए 3-4 लोग, 4 लोग तो रहे होंगे, क्योंकि ये रिकवरी आप देख रहे हैं, पैकेट्स काफ़ी हैं, तो इससे ये अंदेशा लगता है कि जो रिसीविंग पार्टी है उसमें 3-4 आदमी तो रहे होंगे। ये लोग कौन थे? अभी तक नहीं पता चला सर है। कितने राउंड फायर किए गए ड्रोन को देख के? 9 राउंड फायर किए गए सर हैं। ये क्या है जो बरामद हुआ है? टोपी है या ये इसके साथ में थे, शॉल, कैप वगैरह इनके साथ में आसपास पड़े हुए थे। बैग वगैरह, बैग भी था ग्रे कलर। ये उन शक्की लोगों के हैं जो यहाँ से भागे हैं? यस, हो सकता है उन्हीं के पड़े हों, क्योंकि उस एरिया रिकवरी एरिया उसी जगह से हुई है, तो हो सकता है कि जो रिसीव करने आए उनके हों। सर कितनी जगह पर ये रिकवरी हुई है? ये 30 पैकेटों की कहाँ से रिकवरी हुई? एक जगह से हुई नहीं, है? ये जो 10 पैकेट हैं, रात जो 12:05 पर ये रिकवरी हुई थी हमारी एक स्पॉट से, और उससे ही लगभग 50 से 100 मीटर के रेंज में सुबह के टाइम में 7:30 बजे करीब दूसरी रिकवरी हुई हमारी। सर कितने अंदर तक जो ड्रोन आ गया था अपने इलाके में? ये लगभग कह लीजिए 1800 मीटर तक, IB से 1800 मीटर तक अंदर आ गया था जी। तो साउंड की आवाज़ से इस बात का पता? यस, ये हमारे जो फॉरवर्ड डिप्लॉयड ट्रुप्स हैं, संतरी था जो, उसने इसकी हमिंग साउंड नोटिस की। तुरंत फिर कंपनी कमांडो को गया, हमारी QRT एक्टिवेट हो गई, और फ़ौरन हमने डेप्थ एरिया को डोमिनेट कर लिया, और वहाँ पर जाके जैसे ही फायर किया तो सर्च ऑपरेशन के दौरान हमें ये कंसाइनमेंट मिला। सर इसमें एक्चुअली क्या है कि पिछले कुछ महीने में इसकी ड्रोन एक्टिविटी बढ़ गई है, और हमारे अदर एरियाज़ में भी, लेकिन इसको हम इफेक्टिवली फाइट कर रहे हैं। ड्रोन हमारे लिए एक नया चैलेंज है, बट वी आर इफेक्टिवली फाइटिंग विद इट। हमने जो ड्रोन ड्रॉपिंग जोन है उनका हमने मैपिंग की है दोबारा, और हमारा जो मैन पावर है हम उसका डिप्लॉयमेंट अलॉन्ग विद द ADS सिस्टम, उसके कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करते हुए हम इसका काफ़ी कड़ाई से जवाब दे रहे हैं। सर एक मार्कर इसके ऊपर हेरोइन की जो रिकवरी हुई है उसके अंदर एक मार्का है, उसका क्या मीनिंग है? और ये एक कबूतर और उसकी मोहर भी लगी हुई है कैसे? ये सब इन्वेस्टिगेशन का विषय है, ये फॉरेंसिक की बात ही बता पाएंगे। इसमें जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत काम कर रही है। एंटी ड्रोन सिस्टम हमारे पास आ चुका है, और ये जगह जगह हमारे पास आ जाएगा, तो ये इस मिनाज से लड़ने के लिए हम और मजबूत हो जाएंगे। हो रहा है जी। सर कितनी बड़ी जो अचीवमेंट है ये बहुत ह्यूज अचीवमेंट है, और इसमें जो है हम पंजाब पुलिस का भी धन्यवाद देते हैं, उनके सहयोग से ज्वाइंट ऑपरेशन जो सर्च का हमारा हुआ है। और लोकल्स को भी हमने हमारे फ्रंटियर हेडक्वार्टर पंजाब ने, IG पंजाब ने एक स्कीम चलाई है कि जो सिविलियन बॉर्डर एरिया का
किसी भी ड्रोन एक्टिविटी के बारे में हमें सूचना देगा और उस व्यक्ति की सूचना पर यदि कोई रिकवरी होती है या एप्रीहेंशन होता है तो उसे 1 लाख रुपये नगद पुरस्कार दिया जाएगा। सर, रिकवरी के बाद जो लोग भागे हैं उनकी तलाश के लिए किस तरह की मुहिम रहेगी बीएसएफ की, किस तरह की निगरानी रहेगी बॉर्डर की? हम बहुत सख्ती के साथ हैं, हम एसएसपी साहब हमारे साथ हैं, इन्वेस्टिगेशन करेंगे और किसी भी कीमत में नहीं छोड़ेंगे। फॉलो एक्शन ले रहे हैं, हम फॉलो एक्शन ले रहे हैं, जरूर की जाएगी। थैंक यू। ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸਭ ਗਲਤ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਸੀ। ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ NIA ਹਿਰਾਸਤ 4 ਦਿਨ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਪੂਰਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋर्ट 'ਚ पेश किया गया है। इसके मामले में क्या रहा? आज मेरे क्लाइंट लॉरेंस बिश्नोई को NIA के द्वारा 10 दिन का पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद कंसर्न कोर्ट पटियाला हाउस कोर्ट में उसको पेश किया गया था और NIA के द्वारा जो है 10 दिन का पुलिस रिमांड एक्सटेंड करने की एप्लीकेशन बुक की गई थी, जिसको हमने स्ट्रांगली अपोज किया। उनकी तरफ से एक्सटेंशन की एक ग्राउंड थी कि लॉरेंस बिश्नोई का जो है अभी 10 दिन का पुलिस रिमांड हमें एक्सटेंड किया जाए, क्योंकि इसका जो हाथ है कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के अंदर है। और एक लेटेस्टली और उनके पास एक इनपुट थी कि जो राजस्थान सीकर के अंदर राजू ठेठ का जो मर्डर हुआ है उसके अंदर में जो है लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है और इसने अपने एसोसिएट काला जडेरी वगैरह के साथ मिलकर जो है एक कॉन्स्पिरेसी के तहत इसका मर्डर करवाया है। हमें इनको कन्फ्रंट कराना है, इसके लिए हमें 10 दिन का पुलिस रिमांड दिया जाए। हमने इसको स्ट्रांगली अपोज किया। हमने बोला कि मेरा क्लाइंट जो लॉरेंस बिश्नोई है इन्हें 10 दिन से पुलिस कस्टडी के अंदर इनके पास है, तो कैसे हो सकता है कि वो इनके पास रहते हुए कॉन्स्पिरेसी को रच पाए। देश की सर्वोच्च एजेंसी के पास में पुलिस कस्टडी में इतनी हाईटेक स्टोरी के में होने के बाद वो कैसे इस बात की कॉन्स्पिरेसी को रच सकता है, तो इसके ऊपर उनके पास कोई जवाब नहीं था। इवन हमारा ये भी सामने ऑब्जेक्शन था कि जब इन्होंने पहले 10 दिन का पुलिस रिमांड लिया था तो इन्होंने कहा था कि मेरे क्लाइंट जो लॉरेंस बिश्नोई है उसका हाथ जो है देश विरोधी ताकतों के साथ मिला हुआ है, उस गठजोड़ की हमने जो है इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है। आज इनके पास सिंगल एविडेंस नहीं है, ये इधर उधर की बात में उठा के जो है फर्दर एक्सटेंशन मांग रहे हैं, जिसको कोर्ट ने डिसलॉ कर दिया और इनको सिर्फ 4 दिन का पुलिस रिमांड दिया गया इस हिदायत के साथ में कि अगर लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ कोई भी इनके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस होगा तो उसको कोर्ट में प्रूव करेंगे, अदरवाइज इनको फर्दर एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। देखिए, गोल्डी बराड़ का जो मेरे क्लाइंट है उनके खिलाफ एक कल से मीडिया में ह्यूमर फैला हुआ है कि गोल्डी बराड़ को जो है FBI ने वहां पे अमेरिका के अंदर में जो है कैलिफोर्निया में उसको डिटेन कर लिया है। ये बिल्कुल फेक न्यूज है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो अमेरिकन एजेंसीज के द्वारा हिंदुस्तान गवर्नमेंट के पास में कोई भी इनपुट शेयर की जाती, कोई इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। एक ह्यूमर फैलाया जा रहा है कि गोल्डी बराड़ को जो है वहाँ पे कैलिफोर्निया के अंदर में FIA के द्वारा डिटेन कर लिया गया। ये एक पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए एक फेक न्यूज है, जिसको जो प्रोपेगेंडा है टोटली, वहीं पे भी मेरे क्लाइंट गोल्डी बराड़ को कहीं डिटेन नहीं किया गया, कहीं अरेस्ट नहीं किया गया। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਿਕਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਰਾਜੂ ਠੇਠ ਦੀ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 5 ਲੱਖ ਦੇ ਇਨਾਮੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆਨੰਦਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੂ ਠੇਠ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਆਨੰਦਪਾਲ ਗੈਂਗ 'ਚ ਰਾਜੂ ਠੇਠ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਨੰਦਪਾਲ ਗੈਂਗ ਅਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਲਾਰੈਂਸ ਗੈਂਗ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਸ਼ੀਟਰ ਰੋਹਿਤ ਗੋਦਾਰਾ ਨੇ ਰਾਜੂ ਠੇਠ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ੇਟਾ ਥਾਣੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਇਲਾਕਾ ਨਾਰਾਇਣਗੜ੍ਹ 'ਚ ਵੀਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਜਨਾਲਾ ਨੇੜਿਓਂ 3 ਹੋਰ ਸਮਗਲਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ गिरफ्तार किया है तो पुलिस वालों फड़े गए दोषियों की पहचान गुरजिंदर सिंह, वरिंदर सिंह और हरदेव सिंह वजों की गई है। हालांकि इन्हों तो पहला पुलिस ने रोबिन और रवि नाम के 2 समगलरों को 5 विदेशी पिस्तौलों समेत काबू किया है। तो पुलिस अधिकारियों ने दस्सिया कि जांच में यह गल सामने आई है कि दूजे गिरोह का नामी नशा तस्कर हरपाल सिंह जो कि ISI एजेंट रणजीत सिंह उर्फ चीते का रिश्तेदार है। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵ ਸਾਡਾ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਸਾਡੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਰਿਹਾ। ਇਨਫੈਕਟ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਟਾਈਪ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ DCP D ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਮੁਖਵਿੰਦਰ ਆਪਣੇ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ADCP 2 ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਆਫਿਸਰਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲਰਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੇਹਾਟਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ SHO ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇ
ਸੋ ਉਹਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਆਪਣਾ ਉਹਨੂੰ ਸਤਰਕਤਾ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਫਸਟ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਅਰਾਊਂਡ ਮਿਡ ਨੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਾਰਾਇਣਗੜ੍ਹ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਜਸਟਡ ਏਰੀਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਲਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ 5-6 ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਸੀਗੇ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸੀਗੇ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਓਂ ਹੀ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਵੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ SHO ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਚੌਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਨਤੀਜਾ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਭੀੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅੱਗੋਂ ਗੱਡੀ ਲਾ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੇ ਅਬੈਂਡਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਪੈਦਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਦੌੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੌੜਦੇ ਦੌੜਦੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ 14-15 ਜਿਹੜੇ ਖੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੈਪਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵੈਪਨਸ 'ਚੋਂ ਫਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀਗੇ ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪਿੱਛਾ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਡੱਕ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕੋਈ 4-5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਉਹਦੇ ਬੈਕ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜਵਾਬੀ ਫਾਇਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬੀ ਫਾਇਰ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿਵੀਲੀਅਨ ਦੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੱਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭੀੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹ CCTV ਕੈਮਰਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 2 ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬੋਚ ਲਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ 3 ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਸੀਗੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਠੇ ਵਗੈਰਾ ਜੰਪ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਬਟ ਇਸ 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪਹਿਲੂ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭੱਜ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ 30 ਦੀ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਏਰੀਆ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਰਾ ਬੁੱਕ ਕਰਾਇਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕੈਮਰੇਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਹੋਟਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਟੂਰਿਸਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਰੱਖਣਾ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੈ ਐਸ ਪਰ ਲਾਅ। ਸੋ ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਰਜਿਸਟਰ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਐਂਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦਿਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਕੋਤਾਹੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ 188 ਦਾ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਟਲ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਰੂਮ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੀਜ਼ ਤੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਥਾਈਂ ਇਹ ਵੀ ਐਡਵਾਈਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਜ਼ਿਟਡ ਪਲੇਸ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੀਸਫੁਲੀ ਰਹਿ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਵੀ ਆ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਤਾਂ ਐਡਵਾਈਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ID ਪ੍ਰੂਫਸ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣ ਔਰ ਉਸ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਵੀ ਰੱਖਣ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਆਪਣਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੌਬੀਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਮੈਂ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ CCTV ਕੈਮਰਾ ਵਰਕਿੰਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਣ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ ਫॉर ਦਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪਰਪਸ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕ ਡਾਊਨ ਕਰ ਸਕੀਏ।
ਸੋ ਇਸ ਕੁਤਾਈ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ 188 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੈਕਿੰਡ ਇਹ ਆਸਪੈਕਟ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੀ ਗਿਆ, ਕੋਠੇ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ 12-14 ਫੁੱਟ ਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਜਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਆਫਿਸਰਸ ਨਾਲ ਡਿਪਿਊਟ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦਾ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦਾ ਸਰਚ ਆਪਰੇਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਸਟ ਏਡ ਜ਼ਰੂਰ ਲਈ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਉਹ ਫਸਟ ਏਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਫਸਟ ਏਡ ਵੀ ਲਈ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ 5-7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਾਂ ਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਅਜਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੂਰਲ ਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਨਾਹ ਲਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਹ ਫਸਟ ਏਡ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਉਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 10-11 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 3 ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਬੋਚ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕੁਝ ਲਾਈਵ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਟੇਜਸ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਪਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਭਜਾਉਂਦਿਆਂ ਸੁੱਟ ਸੱਟ ਗਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਲਏ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਵ ਕਾਰਟੇਜਸ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ 3 ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਦੀ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ, 5 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਉਹ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਜਰੀ ਹੋ ਗਈ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਜਸਟਡ ਏਰੀਆ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ ਰਹੇ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਕਫ ਨੇ ਹੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਏਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਦੇਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਨਾਹ ਦੇਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ, ਵੈਪਨ ਦੇਵੇ, ਗੱਡੀ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਠਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਪਨਾਹ ਦਾ ਪਰਚਾ ਜਿਹੜਾ 212 216 ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਚੱਲੇਗੀ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਜੋ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਪਨਸ ਲਏ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ DCP ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੁਖਵਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ADCP ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ DSP ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ SHO 66, ਚੌਕੀ ਇੰਚਾਰਜ 66, ਐਡੀਸ਼ਨਲ SHO 66 ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 52 ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਲਾਸ 1 CC ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਔਰ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਔਰ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫਰਦਰ ਵੀ ਵਰਕ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ JP ਨੱਡਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਨਵ ਨਿਯੁਕਤ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸਮੇਤ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਖਜ਼ਾਨਚੀ, ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਸਕੱਤਰ, ਦਫ਼ਤਰ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਮੀਡੀਆ ਟੀਮ ਅਤੇ ਸੈੱਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, IT ਮਹਿਲਾ ਮੋਰਚਾ, ਯੁਵਾ ਮੋਰਚਾ, SC ਮੋਰਚਾ, ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ, OBC ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੋਰਚਾ ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਖ ਚੱਕ ਨੇੜੇ ਸਵੇਰੇ ਹੋਏ ਦਰਦਨਾਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਬੱਸ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ
ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲੀ ਬੱਸ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜੀ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸਕੂਲ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਦਾ, ਸਰ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ? ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਉਹ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਸੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਧੁੰਦ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਬੱਸ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗਈ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੈਫਰ ਕਰਤੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਜਾਮ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚਾਲੂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਕਾਫੀ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਆ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗਾ ਨਾ। ਸੀਰੀਅਸ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੀ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਦੇ ਸੀਈਓ ਸੁੰਦਰ ਪਿਚਾਈ ਨੂੰ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ 2022 ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੀਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਾਗਰਿਕ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਸੁੰਦਰ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸੌਂਪਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਯਾਤਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਨਵੀਨਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੁੱਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹ ਦੇ 7 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਣੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੁਟੇਰੇ ਰਾਇਲ ਸਟੇਟ ਕਲੋਨੀ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੁੱਲ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਘਰ ਲੁੱਟ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਰੇਟਾ ਗੱਡੀ ਖੋਹ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਡੀਐਸਪੀ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੁੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਖੂਫੀਆ ਸੋਰਸ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ 26 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਰਾਮਪੁਰਾ ਦੇ ਰਾਇਲ ਐਸਟੇਟ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਤੇ ਕਰਤੇ 4 ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ एर्टिगा गाड़ी को करके ले गए सन। इस केस से इस वारदात के बारे रामपुरा पुलिस ने केस रजिस्टर करके तफ्तीशी अमल च लियांदी गई सी। उन्हें रामपुरा पुलिस टीम ने डीएसपी रामपुरा ते एसएचओ रामपुरा वालों 4 मेन दोषी हैं इस वारदात च शामिल ने, उन्होंने गिरफ्तार किया। ये मुख्य दोषी ने मनप्रीत मनी ड्राइवर कहते वो बिजनेसमैन दे खुद का ही ड्राइवर है। उन्होंने नाल 3 और दोस्त ने, इनकी साथी ने, वो तीनों कोटकपुरा का है, फरीदकोट का। एक सागर, एक दर्शन सिंह, एक अनमोल प्रीत, ये टोटल 4 जाने हैं। इन्हों तो असी एक क्रिटा गाड़ी और 3 अपने मोटरसाइकिल और एक देसी कट्टा और बाकी जो वारदात के समय इन्होंने वरतों किए हैं तेज़दार हथियार हैं असी सारे बरामद कर लेने। इस ग्रुप दे विच ही और 3 बंदे असी गिरफ्तार किए ने। वो एक अवतार सिंह एलियास पम्मा और एक हरप्रीत, ये दोनों इनकी ग्रुप का दोस्त हैं और रामपुरा दे विच ही रैकी करते हैं और वारदात के बाद इन्होंने पना देंगे ने, खान का रहन का और लॉजिस्टिक सपोर्ट भी करते हैं। असी इन्होंने भी गिरफ्तार कर लिए। इस तो अलावा एक हरप्रीत है, उन्होंने भी असी गिरफ्तार किए हैं। इस टोटल ग्रुप के विच 7 जाने दोषी ने गिरफ्तार हुए हैं हुण तक और एक रह गया मनप्रीत मनी, वो पटियाला दी रहने वाले हैं। इन्हों के पूछते तो सानू पता लगा है ये रॉयल एस्टेट कॉलोनी गड्डी को करने वाली वारदात के अलावा इन्होंने पहले जोड़ा करीब 2 महीने की पहले रामपुरा दे विच एक करियाना स्टोर की दुकानदार नू रात नू कुट के उन्हों तो करीब 2,83,000 लूटने वाली वारदात भी इन्होंने अंजाम दिता। ये तो पहला भी एक विशाल मेडिकल स्टोर ते रामपुरा दे भी हमला होया, उहदा भी लूट होया, वो भी इन्हों का ग्रुप वालों ही किते हैं।
जड़े गड्डी को करने वाले च 4 दोषी ने और विशाल मेडिकल वाले स्टोर च 2 दोषी ने और जो करियाना स्टोर दे विच 4 दोषी ने, कभी दोषी 4 इधर अलग ने, कभी 4 अलग ने, और इन्हां दी 2 बंदे दोस्त ने वो सपोर्ट करदा इन्हां दी। सो असी कुल मिला के टोटल 7 जाने ने असी गिरफ्तार किया और एक बंदा रह गया है। और जो कुल मिला के एक क्रेटा गड्डी 3 मोटरसाइकिल बरामद होए ने। तीनों मोटरसाइकिल दे विच एक मोटरसाइकिल पटियाला दे विच इन्होंने चोरी किते ने। 2 मोटरसाइकिल इन्हां दा खुद का है। इस तो अलावा एक देसी कट्टा और राउंड, बाकी जो तेज़दार हथियार है, बेसबॉल स्टिक है, किरपान वगैरह असी बरामद किते। आज असी इन्हां नूं अदालत विच ही पेश करांगे। पेश करा के फिर फर्दर रिमांड लावांगे, ला के फिर फर्दर पूछताछ करांगे। ये केस तां लॉजिकली कंक्लूड हो सके। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਥਾਣਾ ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਇਲਾਕਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨਗਰ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਧੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਹਵਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਾਸੂਮ ਸਿਰਫ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਂਢਣ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਾਣਾ ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਈਨਰ ਲੜਕੀ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੀ ਉਸਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰੇਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 376 AB ਤੇ 6 ਪੌਕਸੋ ਐਕਟ 'ਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤਫਤੀਸ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਊਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਵੱਲੋਂ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਮੁਖਬਰੀ ਤੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਫਾਦਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਲੀ ਕਲਾਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਉੱਥੇ ਫੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ ਜੀ, ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ। ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਬਾਕੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਤਫਤੀਸ਼ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂਗੇ। ਬੱਚੀ ਦੀ ਏਜ ਹੈ 11 ਸਾਲ। ਸਰ ਉਹ ਮਦਰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਰ ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਦਾਂ, ਬੱਚੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦਾ? ਬੱਚੀ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ, ਬਾਕੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂਗੇ। ਮਦਰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਲੌਟ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਾਹਜ ਦਿਵਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਮਾ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅੰਗਹੀਣ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਅੰਗਹੀਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਲਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਈਸਾਈਕਲ ਵੀ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਫॉर द ਪਰਸਨਸ ਵਿਦ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਸੀਗੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਨਵੈਂਸ ਅਲਾਊਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਨਵੈਂਸ ਅਲਾਊਂਸ ਅਸੀਂ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 1000 ਰੁਪਏ ਪਰ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਕਲੌਗ ਭਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਤੋਂ ਲਿਸਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਬੈਕਲੌਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਡਮ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਹੈਂਡੀਕੈਪਡ ਲੋਕਾਂ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ 1500 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵਧਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਲੋਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਸਾਡੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ।
ਮੈਡਮ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ? ਦੇਖੋ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ 60% ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ 40% ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਡਿਲੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸੋ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 2-3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਡਮ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀ ਵਾਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਵਿਮੁਕਤ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਦੇਖੋ, ਆ? ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ, ਧਰਨੇ ਲਾਉਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਮਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 3 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜੀਓਜੀ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਬੈਠ ਕੇ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨਣਗੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ। ਮੈਡਮ ਗਨ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ ਜੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ। ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਲਈ ਦੋ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਬਣੇ ਰਹੋ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ।